بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے 4 بجے تھے۔ میں سو کر اٹھی تو ہمارے گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ امی چھوٹے بھائی کو دکان پر کیک بسکٹ لانے کے لیے بھیج رہی تھیں۔ میں اٹھی تو پتہ چلا کہ ہمارے گھر رشتے کے سلسلے میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ امی نے مجھے حکم دیا کہ گلابی جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں حیران پریشان امی کا منہ دیکھنے لگی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے ہلکی پھلکی تیاری کر لی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ رشتے والے مہمان آ گئے تھے۔ امی نے ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود انہی کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ مجھے چائے بنانے کا کہا۔ گھبراہٹ کے مارے میرے تو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خیر میں نے چائے بنائی اور امی کے اشارے پر ٹرالی سنبھالتی ہوئی مہمانوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ جو موصوف 2 خواتین کے ساتھ آئے تھے وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کر چکے ہیں۔ ان کی نظروں سے چھلکتی محبت میں نے صاف دیکھ لی تھی۔ ان خواتین کو ہم لوگ بہت پسند آئے۔ اگلے ہی دن انہوں نے فون کر کے بتا دیا کہ ہماری طرف سے ہاں سمجھیے۔ امی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لے کر میری منگنی سارم سے کر دی۔ 1.5 مہینے بعد شادی کی تاریخ ٹھہری تھی۔ اس 1.5 مہینے میں نے اور سارم نے فون پر تھوڑی بہت بات چیت کی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے تصویر کا تقاضا کرتے مگر میں انہیں منع کر دیتی۔ خیر ہماری انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئیں اور وہ دن آ گیا جب میں سارم کی دلہن بن کر ان کے آنگن میں آ گئی۔ شادی کی رات کے بارے میں جو خواب اور سپنے میں نے سجائے تھے وہ سبھی پورے ہوئے۔ سارم نے میرے حسن کے خوب قصیدے پڑھے اور پھر محبت سے میرا ہاتھ تھام کر بولے، جانتی ہو سائمہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو ہی سوچ لیا تھا کہ میری ہم سفر بننے کی لائق صرف تم ہی ہو۔ تم مجھے زمانے بھر سے منفرد لگی ہو اور میں بھی تمہارا اتنا خیال رکھوں گا کہ آج تک کسی شوہر نے کسی بیوی کا نہیں رکھا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم گلاب کی طرح تر و تازہ رہو۔ گھر کے کاموں کے لیے ماسیاں بہت ہیں اور یوں بھی میرے گھر میں نوکروں کی لائن لگی ہے۔ تمہیں گھر کے کاموں کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا کام مجھے خوش کرنا ہے۔ میرے لیے بناؤ سنگھار کرو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ان کے اس اظہار محبت نے مجھے سارم کا دیوانہ بنا دیا۔ اگرچہ سارم نے کتابی باتیں کی تھیں مگر پھر انہوں نے سارے دعوے سچ کر دکھائے۔ ہر روز وہ آتے تو ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی شاپر موجود ہوتا، میرے لیے تحفہ ضرور لاتے۔ سارم کی محبت کی برسات سے میری روح تک سرشار ہو گئی۔ میرا روپ نکھرنے لگا اور دن رات کی توجہ سے میں پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہو گئی۔ میں کہ جاتی تو سہیلیاں رشک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی تھیں۔ محبت میں ڈوبے شب و روز یوں ہی گزرنے لگے، یہاں تک کہ شادی کو 3 ماہ ہو گئے۔ ایک دن سارم نے کہا کہ انہیں کسی کام سے امریکہ جانا ہے، سو وہ مجھے میکے چھوڑ کر جائیں گے اور 15 دن کے بعد مجھے واپس لے جائیں گے۔ ان کی کوئی کاروباری میٹنگ تھی اس لیے ان کا جانا لازمی تھا۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ سارم نے شام 4 بجے مجھے میکے چھوڑا اور خود ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے۔ اس کے بعد تو جیسے میری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ 15 دن بعد سارم مجھے آ کر لے تو گئے مگر وہ کافی بدلے ہوئے تھے۔ اکثر مجھ سے بات کرتے کرتے رک جاتے۔ ان کی آنکھوں میں اپنائیت کی جگہ اجنبیت تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ میں وقت کی کمی کا شکوہ کرتی تو وہ کاروبار کی مصروفیت کا بہانہ بنا دیتے۔ کبھی کبھی یہ کہتے کہ تمہیں گھر میں ہر چیز میسر ہے، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کپڑے جوتے زیور، تمہیں گھمانا پھرانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں کاروبار کے لیے مصروف ہوتا ہوں، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ میں انہیں کہتی مجھے چیزوں کی نہیں بلکہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے، مگر شاید اب سارم کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں گھر بیٹھ کر تنگ آ گئی تھی۔ مجبوراً میں نے کھانا پکانے والی ماسی کو اور صفائی والی کو چھٹی دے دی۔ میرا خیال تھا کہ گھر کی مصروفیات میں الجھ کر مجھے سارم کے انتظار کی اذیت نہیں جھیلنا پڑے گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ گھر کا کام چھوڑے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اب اچانک گھر کے کام کاج کا بوجھ بڑھا تو میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے تنگ آ کر سارم سے کہا، آپ گھر کے کام کاج کے لیے دوبارہ کوئی عورت رکھ لیں، کیونکہ میں گھر میں اتنے زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ ایک تو گھر اتنا بڑا ہے، اس کی صفائی بھی الگ مسئلہ ہے، اور پھر آپ کے لیے طرح طرح کے کھانا پکانا، میرا سارا دن بھی گزر جائے تو میں اکیلے یہ کام نہیں کر پاتی۔ مگر سارم کہنے لگے، اب ہمیں نوکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہوتا ہی کون ہے، ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، ہمارا کھانا پکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سارم کے اس روپ پر میں حیران رہ گئی۔ کہاں وہ شادی کے ابتدائی دنوں والے سارم جو مجھے پھولوں کی طرح تر و تازہ رکھنے کی بات کرتے تھے، اور کہاں آج نوکروں کی تنخواہ پر بحث ہو رہی تھی۔ میرا تو دل ٹوٹ سا گیا، مگر میں نے سارم سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اگلے دن سارم گھر آئے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو بولے،
میرے پاس ایک خوشخبری ہے، لیکن وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ فی الحال تم میرے لیے کھانا لگا دو۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر کیا بات ہے، مگر سارم کی عادت سے میں واقف تھی۔ ایک بات بتانے سے منع کرتے تھے تو پھر نہیں بتاتے تھے۔ میں بھی چپ ہو رہی، خاموشی سے اگلے دن کا انتظار کیا۔ شام کے وقت میں ان کی منتظر تھی کہ دروازے پر کسی نے بیل دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ پہلے پہل تو میں پہچان ہی نہ پائی، کیونکہ سارم گاڑی گھر کے اندر کھڑی کرتے تھے۔ آج وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ وغیرہ تھے۔ دروازہ کھولنے پر اندر آنے کی بجائے کہنے لگے، تم جاؤ اور یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، اور ہاں، یہ جیولری پہننا مت بھولنا، میں تمہیں ایک خاص جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ تم تیار ہو کر آؤ گی تو ہم یہیں سے چلیں گے۔ مجھے ابھی ایک اور کام ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ تب تک تم تیار ہو جانا، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے کال یا میسج کر دینا، میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا۔ سارم کی بات کو تو میں حرف آخر سمجھتی تھی۔ میں نے ان سے زیورات اور کپڑوں والا شاپر لیا اور گھر آ کر خود کو سجانے سنوارنے میں مصروف ہو گئی۔ میں تو خود کو سارم کے لیے تیار کر رہی تھی، سو میری تیاری میں محنت، لگن اور محبت شامل تھی۔ ناجی رنگ کی ساڑی اور گولڈن زیور میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ مجھے خود پر یقین نہ آیا۔ بار بار خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ ابھی میری تیاری مکمل نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر ہارن کی آواز آئی۔ میں سمجھ گئی کہ سارم انتظار نہ کر سکے اور پہلے ہی مجھے لینے آ گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے بال کھولے اور گھر کو لاک کر کے سارم کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج سارم خود بھی کافی تیار لگ رہے تھے، گویا ہم سورج چاند کی جوڑی لگ رہے تھے۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگا تھا۔ سارم آج بہت خوشگوار موڈ میں تھے اور کافی ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ مجھے سمجھا رہے تھے کہ لوگوں سے ملنے جلنے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کافی فائدے اٹھا سکتا ہے۔ ان کی یہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گاڑی ایک بڑے ہوٹل کے سامنے پارک کی۔ گاڑی کا دروازہ یوں کھولا جیسے میں کوئی شہزادی ہوں۔ میرا ہاتھ تھامے وہ ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ان کا یہ رومانوی انداز تو میں نے شادی کے بعد بھی نہیں دیکھا تھا، جو آج وہ ساری دنیا کے سامنے دکھا رہے تھے۔ خیر، ہم لوگ ہوٹل میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑے ہال کو کافی کرینے سے سجایا گیا تھا۔ روشنیاں ہی روشنیاں تھیں اور جگمگ کرتے ہوٹل میں بہت سارے آفیسران اور ان کی بیگمات مدعو تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی جس میں اپر کلاس خاندانوں کے لوگ آئے تھے۔ یہاں آ کر مجھے احساس کمتری کا شکار ہوا، مگر مجھے جلد ہی علم ہو گیا کہ میری خوبصورتی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ وہاں جو بیگمات آئی تھیں تقریباً سبھی عمر میں مجھ سے بڑی تھیں، جبکہ میرا کم عمری کا سن تھا اور رنگت بھی نکھری ہوئی تھی۔ سارم نے بڑے فخر سے مجھے اپنے دوستوں سے متعارف کروایا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا اور ہلکے پھلکے میوزک کے ساتھ ہم نے کھانا ختم کیا۔ یہ ماحول میرے لیے بہت اجنبی تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، جس سے مجھے بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، مگر میں سارم کا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگلی ٹیبل پر بیٹھا ایک شخص مسلسل مجھے بغور دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے میں الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنی ٹیبل سے اٹھ کر ہم سے معاشرت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اور سارم ایک دوسرے کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ سارم کے ساتھ ان کی بے تکلفی خاصی زیادہ تھی۔ وہ سارم کے سینئر تھے، مگر ان کی بے تکلفی سے وہ کہیں سے بھی پختہ مزاج آدمی نہیں لگے۔ سارم نے میرا بھی ان سے تعارف کروایا۔ انہوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے مصافحہ کر بیٹھی۔ مجھے اپنے شوہر پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ وہ کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ شیرازی صاحب کی بات چیت جاری رہی۔ وہ خاصی دلچسپ باتیں کرتے تھے، مگر ان کی نگاہیں مسلسل میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ پارٹی ختم ہوئی تو شیرازی صاحب میرے شوہر سے بے تکلفانہ بات چیت کرنے لگے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ مجھے ان کی موجودگی ناگوار گزر رہی تھی۔ خیر، ہم لوگ گھر آ گئے۔ سارم نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے پارٹی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی خوشی میں سارم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی گھر میں کسی ملازم کا بندوبست کریں گے۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی تو 11 بج رہے تھے۔ سارم خود ہی ناشتہ کر کے گھر سے نکل گئے تھے، یا پھر ناشتہ آفس جا کر کیا ہوگا۔ 1 گھنٹے بعد میں فریش ہو کر بیٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت میرے شوہر گھر نہیں ہوتے تھے، لہٰذا میں ان کے آنے کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی، مگر دروازہ کھولا تو وہ سارم ہی تھے۔ ان کے اس وقت آنے پر مجھے حیرت بھی ہوئی، مگر پھر ان کے پہلو میں کھڑا لڑکا دیکھا تو ان کے آنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ لڑکے کی عمر بمشکل 17 یا 18 سال ہوگی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا اور گالوں سے جیسے خون ٹپک رہا ہو۔
सारिम ने खुशदिली से उसे मुझसे मुतारिफ करवाते हुए कहा, साइमा ये है गुलशेर, माशाल्लाह बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है, हर फन मौला है, इसने कुछ अरसा होटल में भी काम किया है, ये घर के कामों से लेकर गाड़ी ड्राइव करना भी जानता है। सारिम ने गुलशेर का कंधा थपथपाते हुए कहा तो उसकी निगाहें और झुक गईं। मुझे उसका ये अंदाज बहुत भला लगा। सारिम कहने लगे कि ये पठान कौम से ताल्लुक़ रखता है। आज सुबह मैं घर से नाश्ते के बगैर निकल गया था। मैंने सोचा क्यों ना आज ढाबे पर ही खाना खा लूं। यहाँ मेरी मुलाकात गुलशेर से हुई जो मुझसे बहुत खुशदिली से मिला। मुझे इसका ये हुस्न इखलाक बहुत पसंद आया और ज़्यादा तनख्वाह की पेशकश करके मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। ये तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा और तुम्हारा छोटे भाइयों की तरह ख्याल रखेगा, है ना गुलशेर? उन्होंने गुलशेर की तरफ ताईदी निगाहों से देखा तो वो जी हाँ में सर हिलाने लगा। खैर मैं भी मुतमईन थी कि नौकरों की फौज से जान छूटी, एक ही मुलाजिम घर के सारे काम कर देगा तो आसानी होगी, मुझे भी ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा। गुलशेर ने वाकई मुझे बहुत आराम पहुँचाया। वो सारे काम औरतों से भी ज़्यादा नफासत से करता और कोई फालतू बात न करता। अब मैं बहुत पुरसकून हो गई थी। गुलशेर से मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। वो मुझे वाकई छोटे भाइयों की तरह लगता। वो भी मुझे बाजी कहता तो एहसास होता कि गुलशेर के दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन मैं सुबह उठी तो गुलशेर अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र हुई कि न जाने कहाँ चला गया है। बाहर जाकर देखा तो लॉन में बैठा रो रहा था। उसके आंसू देखकर मैं समझ गई कि ज़रूर उसे कोई न कोई मजबूरी पेश आई होगी, वरना वो इस तरह न रोता। वो तो हमा वक्त चाको चौबंद रहने वाला लड़का था। खैर मैं गुलशेर के पास गई तो वो शर्मिंदा होकर अपने आंसू पोंछने लगा, जैसे वो मुझे अपनी परेशानी से आगाह न करना चाहता हो। मैंने उससे लाख पूछा मगर उसने मुझे कोई जवाब न दिया। उसकी माली परेशानी का ख्याल करते हुए मैंने उसे कुछ पैसे थमा दिए मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। इतने में सारिम का फ़ोन आ गया। उनका कहना था, वो कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे। गुलशेर से तुम खाना बनवा लेना और खुद गोल्डन साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। तुम बातचीत करोगी तो मेहमानों का दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों का सुनकर ही मुझे तो घबराहट होने लगी। शिराजी साहब के सामने टिकना मेरे बस की बात नहीं थी। उनकी गलीज निगाहें उस दिन भी मेरे इर्द गिर्द घूम रही थीं, जिसे मैंने शिद्दत से महसूस किया था। खैर मैं शाम को सारिम के कहने के मुताबिक तैयार हो गई। तकरीबन रात के 8 बजे सारिम अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। सारिम के साथ आने वाला मेहमान कोई और नहीं बल्कि सिर्फ शिराजी साहब थे, जिन्हें देखकर ही मेरी तेवरी पर बल पड़ जाते थे। मेरा दिल तो न चाहता था कि इनसे बात भी करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे गुफ्तगू करना पड़ी। मैं और सारिम शिराजी साहब के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। शिराजी साहब के बैठने का अंदाज खासा नामुनासिब था, मगर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर के बाद सारिम का मोबाइल बजने लगा। वो फ़ोन कान से लगाकर कमरे से बाहर निकल गए। पीछे कमरे में मैं और शिराजी साहब रह गए। शिराजी साहब मुझसे खुलकर बातें करने लगे। मुझे उनका ये अंदाज पसंद न आया। वो इतनी लहक लहक कर बातें करते कि मेरा जवाब देने का भी दिल न करता। 5 मिनट हो गए जब सारिम वापस न आए तो मैं उठकर कमरे से जाने लगी। मुझे शिराजी साहब के साथ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर इससे पहले कि मैं उठकर खड़ी होती, शिराजी साहब ने मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी इस हरकत पर मैं तो सीख पा हो गई। जी में आया इनके चेहरे पर थूक दूं, मगर फिर बाज रही। मैंने शाइस्तगी से कहा, शिराजी साहब ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे शौहर के दोस्त हैं, इसलिए काबिले इज्जत हैं। अगर आपने ये बदतमीजी बंद न की तो मैं भी बदतहजीबी पर उतर आऊंगी। मेरी इस बात पर जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो। इत्मीनान से खड़े मुझे घूरते रहे। मैंने हाथ छुड़ाना चाहा तो वो मजीद आगे बढ़ने लगे। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल पर पड़ा गुलदान उठाया और शिराजी साहब के बिना बालों के सर पर मार दिया। तकलीफ से वो चिल्ला उठे। उनकी चीखें सुनकर मेरे शौहर भी कमरे के अंदर आ गए। शिराजी साहब दर्द से बिलबिला रहे थे, जबकि मेरे शौहर का गुस्से से बुरा हाल था। बजाय इसके कि वो शिराजी साहब की क्लास लेते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे, अभी और इसी वक्त इनसे माफ़ी मांगो। मैंने माफ़ी तो ना मांगी, बल्कि शिराजी साहब की तरफ देखते हुए फर्श पर थूक दिया और कहा कि अगर शिराजी साहब इस पूरे मुल्क के बादशाह भी हूँ तो मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। अलबत्ता इन्हें मुझसे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। मेरी इस बात पर सारिम ने गुस्से से मुझे देखा और बोले, अगर तुमने शिराजी साहब से माफ़ी ना मांगी तो मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। उनके इस इंकशाफ पर मैं हैरान रह गई। क्या कोई शख्स अपने दोस्त की खातिर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई। शिराजी साहब से माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूं खड़ा देखकर सारिम उल्टी गिनती गिनने लगे। उनका ख्याल था कि मैं शिराजी साहब के पांव पड़ जाऊंगी,
मगर मैं टस से मस न हुई और फिर एक की गिनती गिनते ही सारिम ने तलाक के 3 लफ्ज़ बोलकर मुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। मैं फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी। यकीन न आता था कि इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स मुझे इस कदर बेमोल कर देगा। शिराजी साहब के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नाचने लगी। वो बुड़बुड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे शौहर उनके पीछे पीछे गए और मेरे रवैये की माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद सारिम घर के अंदर वापस आए तो उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मेरे तो दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर पैकिंग शुरू कर दी और उसी वक्त घर से निकलने लगी कि सारिम ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा बजाया मगर उन्होंने न खोला। थोड़ी देर बाद वो अंदर आए तो बोले, क्या हुआ जो गुस्से में मैंने 3 लफ्ज़ कह दिए? क्या हमारी बरसों की मोहब्बत 3 लफ्ज़ों की मोहताज है? तुम्हें क्या हो गया है? क्यों देसी लड़कियों की तरह बिहेव कर रही हो? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और ख़बरदार जो घर से बाहर कदम रखने की जुर्रत की, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर ताला होगा, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं और इजाज़त भी नहीं। जब तक मैं न कहूँ तुम कहीं नहीं जाओगी। इस सारे हंगामे की खबर यकीनन गुलशेर को भी हो चुकी थी। कमरे में पड़ी गुलदान की किच्चियाँ उठाने मैंने ही उसे बुलाया था। अब जबकि सारिम ने मुझे कैद कर दिया था तो मैं गुलशेर के रहमो करम पर थी। मेरे शौहर ने उसे सख्ती से समझा दिया कि मुझसे कोई बात न करे और जो उनका हुक्म हो बिला चूं जरा बजा लाए। अगले दिन सारिम घर से चले गए। उनकी हिदायत के मुताबिक गुलशेर मुझे खाना देने आया। मैं अपने ही घर में कैद थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने गुलशेर को उसकी माँ बहन का वास्ता दिया। पठान आदमी था, गैरत के नाम पर ही पिघल गया। कहने लगा, बाजी तुम फिक्र न करो, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा। तुम्हारा शौहर अल्लाह माफ़ करे बहुत घटिया आदमी है। हमारे इलाके में अव्वल तो ऐसा आदमी होता नहीं। अगर कोई सोच भी ले तो उसकी नस्लें ही ख़त्म कर दी जाएं। गुलशेर की जज्बाती बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अपने वादे पर कायम रहेगा। थोड़ी देर बाद गुलशेर वापस मेरे पास आया और बोला, बाजी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सुबह बता देता मगर याद नहीं रहा। वो बेगैरत आदमी, उसने मेरे शौहर की तरफ इशारा किया, किसी से फ़ोन पर बात करके कह रहा था कि कल घर पर फिर कोई मेहमान आएंगे और आप भी उनसे मिलेंगी। गुलशेर ने कहा, तो मैं समझ गई। शिराजी साहब की मैं जिद बन चुकी थी। इन्हीं अंदेशों और विस्वसों में सारी रात गुजर गई। मैंने पूरी रात रोते हुए गुजारी और अल्लाह से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगी। अगले दिन गुलशेर मेरे पास आया। उसकी सांस फूली हुई थी। वो काफ़ी जल्दी में लग रहा था। दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आ गया और बोला, बाजी तुम अपना कोई खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगी। क्यों गुलशेर, तुम्हें मेरे कपड़ों की क्या ज़रूरत पड़ गई? बोला, बाजी ज़्यादा बातें न करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। मैंने कुछ ना समझते हुए अपनी एक साड़ी उसे निकाल कर दे दी। वो साड़ी लेकर कमरे से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वापस आया तो मेरी हंसी निकल गई। उसने अजीबोगरीब अंदाज से साड़ी बांध रखी थी। उसके जिद करने पर मैंने उसकी साड़ी बांध दी। अब वो मुकम्मल औरत लग रहा था। सर पर न जाने कहां से उसने बालों की विग भी लगा रखी थी। गुलशेर, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है? मैं अपने सारे दुख भूलकर उसे हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे मेरे कमरे से निकलने का कहा और मुझे अपने कमरे में बिठा दिया। आज घर में एक और लड़का भी मौजूद था जो कमोबेश गुलशेर जैसा ही मालूम होता था। थोड़ी देर के बाद घर में किसी के कदमों की आवाज़ आई। टक टक करते जूते मेरे कमरे की तरफ गए तो मेरा दिल लरस कर रह गया। मेन गेट बंद होने की आवाज़ आई और फिर मेरा दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। उसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। घर में भगदड़ मच गई। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकली तो मेरे कदम खुद ब खुद अपने कमरे की जानिब उठ गए। वहाँ का मंजर ही कुछ और था। शिराजी साहब का कोट और शर्ट फटे हुए थे, जबकि गुलशेर और उस जैसा एक और लड़का शिराजी साहब की दुर्गत बना रहे थे। शिराजी साहब की हालत गैर हो रही थी। मैंने गुलशेर को लाख मना करना चाहा, मगर उस पर तो जुनून सवार था। शिराजी साहब जब आधमुहे हो गए तो गुलशेर ठंडा होकर एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह तकने लगी और दिल ही दिल में हैरान भी हुई। मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। गुलशेर ने शिराजी साहब को कमरे में बांधकर उनके मुंह में पट्टी ठोंसी और मुझे गाड़ी में बिठाकर मेरे घर ड्रॉप करके खुद न जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने माँ बाप को सारी कहानी सुनाई तो वो रातों रात मुझे लेकर अपने आबाई शहर चले गए। सारिम के हाथ काफ़ी लंबे थे। उसने मुझे तलाक तो दे दी थी, मगर अपना इंतकाम वो किसी भी वक्त पूरा कर सकता था। खैर, मेरी इद्दत मुकम्मल हुई तो मेरी शादी हमारे दूर पार के रिश्तेदारों में कर दी गई। आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरा घर छोटा सही है, मगर उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।
اللہ نے مجھے 2 بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ سارم جیسا شوہر کبھی کسی عورت کو نہ ملے۔